राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे अज्जू प्रभु। कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, अज्जू हरे प्रभु राम राम हरे राम कृष्णा। हरे हरे हरे. ആ പ്രഭുജീനെ ഞാൻ ഹോസ്റ്റ് ആക്കട്ടെ. അല്ലുണ്ണി മാതാജി കയറുമ്പോ സോറി ഇല്ല, അല്ലുണ്ണി മാതാജി വന്നു. ഞാൻ അല്ലുണ്ണി हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare कृष्ण Hare कृष्ण Krishna Krishna हरे Krishna राम Hare Hare राम Hare राम Rama Rama हरे Rama Hare कृष्ण Hare कृष्ण Hare हरे हरे Krishna हरे राम Krishna Krishna राम Hare राम Hare हरे हरे Hare Rama हरे कृष्ण Rama कृष्ण Rama कृष्ण Hare कृष्ण Hare हरे Hare Krishna राम Krishna 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 राम Hare हरे Hare हरे Hare Rama Hare Rama Krishna Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Krishna Hare राम Hare राम Rama हरे Hare हरे Hare Rama Hare Rama Rama Hare Hare Rama Hare Hare कृष्ण Rama Hare Rama कृष्ण Krishna हरे Rama Hare हरे Hare Krishna Hare हरे Krishna राम Krishna Hare राम Hare राम Hare राम Krishna Hare हरे Rama हरे Hare Hare Rama Hare Rama Rama Hare 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 Rama Hare Hare Rama Krishna Hare Rama Krishna Rama Krishna Hare Krishna Hare 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 Krishna Rama Hare Hare Krishna Rama Krishna Hare 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 Krishna Rama Hare Hare Krishna Rama Krishna Rama Krishna Rama Hare 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 Rama Hare Hare Krishna Rama Hare Rama Krishna Rama Hare Hare Krishna Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna Rama Hare Krishna Rama Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Rama Hare Rama Rama Krishna Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna हरे Hare कृष्ण Hare Hare Rama हरे Hare Rama 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 Krishna Hare Krishna Hare 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 Krishna Rama Hare Hare Rama Krishna Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna Rama Hare Krishna Rama Krishna Hare Rama Hare Rama Hare 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 Rama Hare Hare Rama Rama Krishna Rama Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Krishna Hare Krishna Rama Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama 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 Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Krishna Hare Hare Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama Hare Hare Rama Krishna Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna Rama 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Hare Krishna Hare 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 Rama Krishna Hare Rama Hare Hare Rama Hare Rama Hare 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 Rama 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 Hare Hare Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Krishna Hare Krishna Rama Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Rama Hare 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 Rama Hare Hare Krishna Rama Hare Rama Krishna Rama Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Krishna Hare Hare Rama Rama Krishna Rama Krishna Hare Krishna Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna Rama Krishna Hare Krishna Rama Hare Rama Hare Rama Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama Krishna Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna Hare Rama Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Rama Hare Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Hare Rama 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 Hare Rama Rama Hare Rama Hare Rama Hare Hare Krishna Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Hare Rama Hare Rama Rama Hare 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 Rama Rama Hare Rama Krishna Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Krishna Hare Krishna Rama Krishna Hare Hare Rama Hare Rama Rama Hare Hare Rama Hare Hare Rama Hare Rama Krishna Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Krishna Hare 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 Krishna Rama Krishna Hare Krishna Hare Rama Hare Rama Hare Hare Rama Hare 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 Rama Krishna Rama Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Krishna Hare Hare Krishna Hare Krishna Rama Krishna Hare Hare Rama Hare Rama Hare 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 Rama Hare Hare Rama Krishna Rama Hare Rama Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare 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 Krishna Hare Hare Rama Krishna Hare Krishna Rama Krishna Rama Hare Rama Hare 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 Rama Krishna Hare Hare Rama Krishna Rama Krishna Rama Hare Krishna Hare 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 Krishna Rama Hare Hare Rama Krishna Rama Krishna Rama Krishna Hare 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 Krishna Hare Rama Krishna Hare Krishna Rama Krishna Rama Hare Rama Hare 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 Rama Krishna Rama Hare Rama Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare Hare Krishna Hare Krishna Rama Krishna Hare Hare Rama Hare Rama Hare Rama Rama Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Rama 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 Hare Hare Rama Rama Hare Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama 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 Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare Rama 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 Hare Hare Rama Rama Hare Rama Hare Krishna Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna 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 Rama Hare 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 Rama Rama Hare Rama Hare Rama Hare Hare Rama Hare Rama Krishna Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Krishna Hare 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 Krishna Rama Krishna Hare Krishna Hare Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Rama Hare Hare Krishna Rama Rama Krishna Rama Krishna Hare 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 Rama Hare Krishna Rama Hare Rama Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Krishna Hare Hare Rama Krishna Hare Krishna Rama Krishna Rama Hare Rama Hare 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 Rama Hare Hare Rama Krishna Rama Hare Rama Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Hare Rama Krishna Rama Hare Rama Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna Rama Krishna Hare Krishna Rama Hare Rama Hare Rama Hare 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 Rama Hare Hare Rama Krishna Rama Hare Rama Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare 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 Krishna Hare Krishna Rama Krishna Hare Hare Rama Hare Rama Rama Hare Hare Rama Hare Hare Rama Hare Rama Rama Krishna Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna Rama Hare 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 Rama Rama Hare Rama Rama Hare 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 Rama Rama Hare Rama Krishna Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Rama Hare Hare Rama Hare Rama Krishna Hare Rama Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Krishna Hare 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 Rama Hare Hare Rama 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 Hare Rama Rama Hare Rama Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare Krishna Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Hare Rama Rama Hare Rama 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 Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Hare Rama Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna.
ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും മാതാജി. നമസ്കാരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി നേരം വൈകണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഭഗവത്ഗീതയുടെ ലെവൽ 2 6ാമത്തെ അധ്യായം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമഃ. ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്തസ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം
യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ജയ് ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളിന്ന് 6-ാമത്തെ അധ്യായം 8-ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതലാണ് ചെയ്യുന്നത്. നാമനിഷ്ഠദാസ് പ്രഭുവിനും ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിനും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും വന്ദനം. അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്നലെ 7 ശ്ലോകമാണ് ചെയ്തത്. അതില് പ്രധാനമായിട്ട് ആരാണ് സന്യാസി, ആരാണ് യോഗി പറഞ്ഞു. പിന്നെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങള് ചെയ്യണം, ചെയ്യാതിരിക്കലല്ല വേണ്ടത്, അകർമാവല്ല വേണ്ടത്, കർമ്മഫലത്യാഗത്തോട് കൂടിയിട്ട് എന്താണോ നമ്മളുടെ കർത്തവ്യം അത് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഫലത്തിൽ ഇച്ഛിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ഒരിക്കലും എത്ര ശ്രമിച്ചാലും അവർക്ക് യോഗിയാവാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ആരുരുക്ഷൂന്നും പിന്നെ യോഗാരൂഢനും 2 പദങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു. ആരുരുക്ഷു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആരുരുക്ഷു എന്ന് പറഞ്ഞാല് യോഗത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള ആള്. യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആള്. അങ്ങനെ 2 ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പൊ യോഗാരൂഢന്റെ ഗുണങ്ങളാണ് പണ്ട് സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്റെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൽ യോഗാരൂഢന്റെയാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞ ഉദ്ധരേരാത്മനാത്മാനം എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ നന്നാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ നന്നാക്കാനായിട്ട് പുറമേന്ന് ഒരാളും വരില്ല, നമ്മൾ തന്നെ വേണം ശ്രദ്ധിക്കാൻ. ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല മാതാജി. അയ്യോ, കേൾക്കുന്നില്ലേ? കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ മാതാജി. കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ മാതാജി? അത് മാതാജിയുടെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമാവും കേട്ടോ. കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്നാ ഉദ്ധരേതാത്മനാത്മാനം എന്നുള്ളതൊന്ന് ചൊല്ലാമോ? 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോട്ടെ മാതാജി? ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഉത്തരേതാത്മാനമാത്മാനം നാത്മാനവസാദയേത് ആത്മൈവ ആത്മനോ ബന്ധുരാത്മൈവ രിപുരാത്മനഃ. മനുഷ്യൻ മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ സ്വയം ഉദ്ധരിക്കണം, അധപതിക്കരുത്. ബദ്ധനായ ആത്മാവിനെ തന്റെ മനസ്സത്രേ ബന്ധു, അത് തന്നെയാണ് ശത്രുവും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ നമ്മളുടെ ബുദ്ധിയെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണം ജയിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോഴേ നമുക്ക് നന്മ വരുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് അതാണ് ബന്ധു. നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ആൾക്കാരൊന്നും അല്ല ബന്ധുക്കള്. നമ്മളെ നന്മയിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മളുടെ ബന്ധുക്കാര്. അല്ലാത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ നമ്മളുടെ ശത്രുക്കളാണ്. ആത്മൈവ രിപുരാത്മനാണ്. അങ്ങനെ നമ്മളെ അധപ്പതിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ അധികം അടുപ്പിക്കരുത്. ഇനി 8-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ജ്ഞാനവിജ്ഞാന തൃപ്താത്മാ കൂടസ്ഥോ വിജിതേന്ദ്രിയ യുക്ത ഇത്യുച്യതേ യോഗി സമലോഷ്ട അശ്മകാഞ്ചന. ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനം അതെന്താ വ്യത്യാസം എന്നറിയോ? ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു അറിവാണ്. വിജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് അനുഭവം ആവുകയാണ്. അപ്പം പഞ്ചസാര മധുരിക്കും എന്നുള്ളതൊരു അറിവാണ്. അത് വായിലിടുമ്പോ ആ അനുഭവം വരുമല്ലോ, അതിനെയാണ് വിജ്ഞാനം എന്ന് പറയുക. അല്ലെങ്കിൽ തീയിന് ചൂടാണ് എന്ന് പറയും. തീ തൊടുമ്പോ നമുക്ക് പൊള്ളുമ്പോ അത് വിജ്ഞാനമാവും. അതാണ്. അങ്ങനെ ജ്ഞാനം കൊണ്ടും വിജ്ഞാനം കൊണ്ടും സംതൃപ്തനാവും ആര്? ഈ യോഗി. ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും തികഞ്ഞ ആളായിരിക്കും യോഗി. കൂടസ്ഥനായിരിക്കും. കൂടസ്ഥൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് കൂടം പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആളെന്നാണ്. കൂടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കരുവാന്മാരുടെ ആലയിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ ഒരു വടി കൊണ്ട് അവരിങ്ങനെ അടിച്ച് പരത്തും ഇരുമ്പിനെയൊക്കെ. അപ്പൊ അത് പരത്താനായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം ഉണ്ട്, ഒരു തട്ടുണ്ട്. അത് അനങ്ങില്ല, എന്തായാലും അനങ്ങില്ല. അത്ര ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള അതിനെയാണ് കൂടം എന്ന് പറയുന്നത്. കൂടസ്ഥൻ. കൂടം പോലെ സ്ഥിരമായിട്ട് നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ ഭഗവാനെ ഞാൻ ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ സാക്ഷാത്കരിക്കും, ഭഗവാനിലേക്ക് ഞാൻ എത്തും എന്നുള്ള നിശ്ചയമുള്ള ആളാണ് യോഗി. പിന്നെ വിജിതേന്ദ്രിയനാണ്. ഇന്ദ്രിയവും മനസ്സും ഒക്കെ നിയന്ത്രിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ്.
യുക്തനാണ്, ഭഗവാനുമായിട്ട് ചേർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ്. ഇത്തി ഉച്യതേ യോഗി, ഇങ്ങനെയുള്ള ആളെയാണ് യോഗി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ആൾക്കൊരു പ്രത്യേകത ഭഗവാൻ പറയുന്നു. സമ ലോഷ്ട അശ്മ കാഞ്ചന. അയാൾക്ക് ഈ ലോഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാല് മൺകട്ടയാണ്. മൺകട്ടയാവട്ടെ, അശ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കല്ലാണ്, കല്ലാവട്ടെ, കാഞ്ചനമാവട്ടെ, സ്വർണമാവട്ടെ, മൂന്നും ഒരുപോലെയാണ്. അപ്പൊ അറിവ് കൊണ്ടും അനുഭവം കൊണ്ടും ജ്ഞാനം കൊണ്ടും അതിന്റെ സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും തൃപ്തനായിട്ട് ഭഗവാനിൽ ഉറച്ച ബുദ്ധിയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയവും മനസ്സും ഒക്കെ ഭഗവാനിലേക്ക് ലയിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആള്, ഭഗവാനോട് ചേരാനായിട്ടുള്ള ഒരു യോഗ്യത നേടിയിട്ടുള്ള ആളെയാണ് യുക്തൻ എന്ന് പറയാം. അയാളാണ് യോഗി. അയാൾക്ക് എന്താണ് ഒരുപോലെ ഉള്ളത്? മണ്ണുകട്ടയായാലും സ്വർണമായാലും കല്ലും കട്ടയായാലും എല്ലാതും ഒരുപോലെയാണ്, ഒന്നിനും ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. ഒരു സന്യാസിയുടെ കഥ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? അത് ഒരു കാട്ടിലൊരു സന്യാസിക്ക് കാണാൻ വന്ന ഒരു സന്ദർശകൻ വില കൂടിയ ഒരു രത്നം കൊടുത്തത്. അപ്പൊ അത് അദ്ദേഹം ഒരു മൂലക്കിൽ വെച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് അതിനൊന്നും ഒരു പ്രത്യേകത ഇല്ല, വേണ്ടാതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അത് ആശ്രമത്തിന്റെ ഒരു മൂലയില് ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനെ കാണാൻ വന്ന ഒരു ഭക്തൻ ഇതെന്താണ് മിന്നുന്നത് നോക്കിയപ്പോ വിലയേറിയ ഒരു രത്നക്കല്ലാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അത് ചോദിച്ചു, ഇത് എനിക്ക് തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, തരാലോ, എടുത്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് അങ്ങേര് പോവാണ്. അപ്പൊ പോണ സമയത്ത് മൂപ്പര് ആലോചിച്ചു, ഇത്രയും വില പിടിച്ച ഒരു രത്നം ഒരു മുഖഭാവ വ്യത്യാസവും ഇല്ലാണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഷമവും കൂടാതെ എനിക്ക് തരാൻ മാത്രം അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു എങ്കിലേ, അപ്പൊ ഇതിന് വില കൂടിയ എന്തോ ഒരു സാധനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലുണ്ട്, അതെനിക്ക് തരാൻ പറയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചുപോയി. എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, അങ്ങ് ഇത് ഇത്രയും നിസ്സംഗമായിട്ട് അവിടെ വെച്ചൂലോ, വലിച്ചെറിഞ്ഞു കളഞ്ഞൂലോ, എനിക്ക് തന്നൂലോ, അപ്പൊ ഇതിനേക്കാളും വിശേഷപ്പെട്ട എന്താണ് അങ്ങയുടെ കയ്യിലുള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അത് അറിവാണ്, ഭഗവാനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഈ അവസ്ഥയാണ്, അത് എന്നെ കൂടെ പഠിപ്പിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചു. പഠിപ്പിച്ചു തരാലോ, ആദ്യം അങ്ങയുടെ കയ്യിലുള്ള ഈ സ്വർണ്ണക്കട്ടയെ അല്ലെങ്കിൽ രത്നക്കല്ലിനെ ആ ഗംഗയിൽ എറിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നു. അങ്ങനെ എറിഞ്ഞു വന്നപ്പോഴാണ് ഇദ്ദേഹം അതിന് യോഗ്യനായത്. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് കല്ല് പോലെ സ്വർണ്ണക്കട്ടയെയും വലിച്ചെറിയാൻ കഴിയണം. അങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് യുക്തനായിട്ടുള്ള ആള്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പാക്കനാര് അറിയില്ലേ, പാക്കനാര് സ്വർണത്തിന് എന്താ പറയാ, ആളെ കൊല്ലീന്നാ പറയാ. പാക്കനാരുടെ ഭാര്യ പാക്കനാർക്ക് 10 മുറം കൊടുക്കും. ഒരു ഈ മുള കൊണ്ട് പറയന്മാരില്ലേ, മുള കൊണ്ട് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളാണ്. മുറം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് 10 മുറം വിൽക്കാൻ പോകും. എന്നിട്ട് വേണം സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ട് വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. 10 മുറവും കൊണ്ട് പോകുമ്പോ ആദ്യത്തെ വീട്ടിൽ കയറും. ആ വീട്ടിലത്തെ ഒക്കെ സൂത്രക്കാരാ. അവര് പറയും, ഞാൻ അകത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ടേ കാണിച്ചിട്ട് വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 10 മുറ അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു മുറത്തിന് ഒരണയാണ്. 9 മുറയെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകും. ഇത് പറയും വേണ്ട കേട്ടോ പറയും. അവരൊരു മുറ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. പാക്കനാർക്ക് അത് മനസ്സിലാവും, എന്നാലും മിണ്ടില്ല. അങ്ങനെ അടുത്ത വീട്ടിൽ പോവും. 9 മുറവും പോയി അവസാനം 1 മുറാവും. ആ 1 മുറം കൊടുക്കണ ആള് ഒരണ കൊടുക്കും. ആ ഒരണ കൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹം, അങ്ങനെയാണ് വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിരുന്നത്. പതിവ്രതയായിട്ടുള്ള സാധ്വിയായിട്ടുള്ള ഭാര്യ, അതിനൊന്നും ഒരു കുറ്റവും പറയൂല. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ പാക്കനാര് പണത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ആളെ കൊല്ലിന്ന്. പണം അധികമുണ്ടായാല് തമ്മിൽ തല്ലുകൂടും എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ പരമ സത്യത്തിനെ സാക്ഷാത്കരിച്ചിട്ടുള്ള ഈ പല യോഗിമാരും മഹർഷിമാരും ഒന്നും ഈ പണമോ വിലപ്പെട്ട വസ്തുക്കളോ അവരൊന്നും അത് തൊടില്ല. തൊട്ടാൽ തന്നെ അത് പ്രശ്നമാണ് അവർക്കറിയാം. അപ്പൊ പത്രത്തിലൊക്കെ കാണുന്നില്ലേ ഓരോ വാർത്തകളൊക്കെ, ബാങ്ക് പറ്റിക്കണതും സേഫ് ആൻഡ് സ്ട്രോങ് ഒക്കെ പറ്റിക്കണതൊക്കെ. അത് ഇതാണ്, പണത്തിനോടുള്ള ആഗ്രഹം വരുമ്പോ നമുക്ക് ആളെ കൊല്ലിയായിട്ട് അത് മാറുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അതിനോടൊന്നും ആകർഷണമില്ലാതെ ഭഗവാനോട് മാത്രം ആകർഷണം ഉണ്ടാവണം. ഭഗവാന്റെ ലീലകളുടെയും ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളുടെയും ഗുണസ്വഭാവം അപ്പോഴേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. എന്തിനാണ് ഈ ഗോപികമാരുടെ വസ്ത്രമൊക്കെ അപഹരിച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് രാസലീലയെ വർണ്ണിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് അപ്പൊ ഭക്തി നേടിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അതിനെ ഭൗതികമായിട്ട് നമ്മൾ നേടുന്ന ഈ പാണ്ഡിത്യമൊന്നും പോരാ, ശാസ്ത്രജ്ഞാനം പുസ്തകം പഠിച്ചിട്ടുള്ള അറിവൊന്നും പോരാ. അതിന് സഹായിക്കുന്ന കാര്യമാണ് സജ്ജന സംഘം. അതിനേക്കാളൊക്കെ വേണ്ട കാര്യമാണ് ഭക്തി, പരിശുദ്ധമായ
ഭക്തി മാത്രമേ വേണ്ടൂ, അല്ലാണ്ട് ജ്ഞാനം അതിന് ആവശ്യമില്ല. അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഭാഗവതത്തിലെ വിപ്രപത്നി അനുഗ്രഹ ലീല എന്നൊരു ഭാഗമുണ്ട്. അത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ചെറിയ കുട്ടിയായിട്ട് ഗോപകുമാരന്മാരോടൊക്കെ ഒരുമിച്ചിട്ട് കാട്ടിൽ പോയി. ആ സമയത്ത് അതീവ ഭക്തകളായിരുന്നു ബ്രാഹ്മണ പത്നിമാര്. അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണരാകട്ടെ വളരെയധികം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടും ഏതു നേരം വേദം ഉരുവിട്ടിട്ടും ഒക്കെ മഹാജ്ഞാനികളാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ലോകത്തിന് എന്നുള്ള മട്ടില് ഭഗവാൻ കൂട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ട്, കുറച്ചപ്പുറത്ത് കുറെ ബ്രാഹ്മണന്മാരിരുന്നിട്ട് പൂജിക്കുന്നുണ്ട്, അവരോട് പോയിട്ട് പറയൂ കൃഷ്ണനും ബലരാമനും അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്, അവർക്ക് വിശക്കണു, ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ആഹാരം തരൂ എന്ന് പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവര് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കൃഷ്ണനെ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അവര് ഈ ബ്രാഹ്മണന്മാര് ഈ കുട്ടികളെ ഓടിപ്പിച്ചു, ഞങ്ങളുടെ പൂജ കഴിയട്ടെ, പൂജ കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രസാദം തരാം, അതുവരെ ഒന്നും തരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓടിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, ശരി, അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അവരുടെ ഭാര്യമാരോട് പറഞ്ഞു. ഭാര്യമാരോട് പറഞ്ഞപ്പോ അവർ ഈ കൃഷ്ണൻ എന്നുള്ള പേര് കേട്ട ഉടനെ ചതുർവിധ വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഭഗവാനെ കാണാൻ ഓടി വന്നു. അപ്പൊ ഒരു സ്ത്രീയെ അവരുടെ ഭർത്താവ് തടഞ്ഞു നിർത്തിയതും അവര് അവിടെ തന്നെ വീണ് മരിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാനായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചേർന്നു അവര്. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയാണ് പ്രധാനം, അറിവോ ശാസ്ത്രജ്ഞാനവോ അല്ല എന്നാണ് പറയണത്. എങ്ങനെയുള്ള ഭക്തരെയാണ് ഇവിടെ ഈ ഗോപികമാരൊക്കെ യുക്തന്മാരാണ്, ഭഗവാനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അതാണ് 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയണത്. ജ്ഞാന വിജ്ഞാന തൃപ്താത്മാ കൂടസ്ഥോ വിജിതേന്ദ്രിയ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ ജയിച്ചിട്ട് ബ്രാഹ്മണന്മാർക്ക് ദേഷ്യം വന്നില്ലേ, അപ്പൊ അവരൊക്കെ എന്ത് യജ്ഞം ചെയ്താലും അവര് യോഗികളല്ല തന്നെ. സമലോഷ്ട അശ്മ കാഞ്ചനം, കല്ലും കട്ടയും മണ്ണും സ്വർണവും ഒക്കെ ഒരുപോലെ കാണുന്ന ആൾക്കാരാണ് യുക്തൻ അല്ലെങ്കിൽ യോഗി. ഇനി 9ാമത്തെ ശ്ലോകം. സുഹൃത് മിത്ര അരി ഉദാസീന മധ്യസ്ഥ ദ്വേഷ്യ ബന്ധുഷു സാധുഷു ബിജ പാപേഷു സമബുദ്ധിർവിശിഷ്യതേ. സമബുദ്ധി ആയിരിക്കണം എല്ലാവരോടും. ആരോടൊക്കെ? സുഹൃത്തുക്കളോട്. സുഹൃത്തുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഉത്തമ മിത്രങ്ങള്. അരി, സുഹൃൻ മിത്ര അരി ഉദാസീന. അരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ശത്രുവിനെയാണ് പറയുന്നത്. ഉദാസീനൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികം അടുപ്പവും ഇല്ല, അധികം അകലവും ഇല്ല, അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരില്ലേ, വെറുതെ ഒരു പരിചയം മാത്രമുള്ള ആൾക്കാർ. അവരോടാവട്ടെ മധ്യസ്ഥന്മാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉപദേശിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് വരും. അവര് ദ്വേഷ്യം, നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് ദേഷ്യമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവുമെങ്കിൽ അവരോടും, പിന്നെ ബന്ധുക്കളാണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരോടും, സാധുഷു അഭി സജ്ജനങ്ങളോടും, പാപേഷു പാപികളാണെങ്കിലും അവരോടും, പിന്നെ സമബുദ്ധിർ വിശിഷ്യതേ സമബുദ്ധിയുള്ള ആൾക്കാർ, എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ കാണുന്ന ആൾക്കാര് തീർച്ചയായിട്ടും വിശേഷപ്പെട്ട ആൾക്കാർ തന്നെയാണ്. അവര് വേറെ വേറെ കാണുന്ന ആൾക്കാരാണ് സാധാരണക്കാര്. ഒരുപോലെ കാണുന്ന സാധാരണക്കാരുടെ നിലയിൽ നോക്കുമ്പോൾ സുഹൃത്ത്, മിത്രം, ഉദാസീനൻ, മധ്യസ്ഥൻ, ദേഷ്യക്കാര്, അങ്ങനെ ആരായാലും ഒരുപോലെ കാണുന്ന സമബുദ്ധിയുള്ള ആൾക്കാര് സാധാരണക്കാരെക്കാളും വിശിഷ്ടരാണ്. എല്ലാവരോടും ഒരുപോലെയാണ്. ഈ കോടതിയിൽ നീതി ദേവതയുടെ ചിത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലേ, ഇങ്ങനെ കണ്ണ് കെട്ടിയിട്ട് ഇന്ന ആള് കൂടുതൽ ഇന്ന ആൾക്ക് കുറവ്, അങ്ങനെ ഇല്ല. എല്ലാവർക്കും നീതിയും നിയമവും ഒക്കെ ഒരുപോലെയാണ്. സമൂഹത്തിലെ മാന്യന്മാർക്കൊരു നീതി, അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഉയർന്ന ആൾക്കാർക്ക്, രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക്, വിദ്യാഭ്യാസം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെയാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ സൗഹൃദങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെയല്ലല്ലോ, പലതരത്തിലാണ്. ഒരേ തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രം സുഹൃത്താവണു, അവനവൻ ആഗ്രഹിച്ചത് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ തല്ലിക്കൊല്ലുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ അതൊന്നുമല്ല സൗഹൃദം. അവരല്ല സമദർശികള്. പിന്നെ രൂപത്തില് പലർക്കും നല്ല സുന്ദരനാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ സന്തോഷം, ഭംഗിയില്ലാത്ത ആളാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൂനനാണെങ്കിൽ, പൂനന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ അഷ്ടാവക്രമുനിയുടെ ഒരു കഥയുണ്ട്. അഷ്ടാവക്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മഹാനായിട്ടുള്ള ഒരു പണ്ഡിത സന്യാസിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം അഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ, 8 വളവ് ഉള്ള ശരീരത്തോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ആളായിരുന്നു.
കാരണം എന്താ 8 വളവ് വരാന്ന് വെച്ചാല് അദ്ദേഹം അമ്മയുടെ വയറിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുമ്പോ അച്ഛൻ അടുത്തിരുന്നിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് ഇത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്, വേദങ്ങൾ ചൊല്ലി അതിന്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഉള്ളിലിരുന്നിട്ട് ഈ കുട്ടി തിരുത്തി, അങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം യുക്തനും യോഗ്യൊന്നും ആയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ദേഷ്യം വന്നു. നീ ഇങ്ങനെ ഇടയിൽ കയറി പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇടയിൽ വളവുള്ള ശരീരമായിക്കോട്ടെ എന്ന് സ്വന്തം കുട്ടിയെ അച്ഛൻ ശപിച്ചു. അയാൾ അതിന്റെ ഫലമൊക്കെ അനുഭവിച്ചു. അത് നമുക്ക് കഥ നീണ്ടുപോകും, പറയണില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഈ അഷ്ടാവക്രൻ ആര് കാണുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിനെ പരിഹസിക്കും. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും ഒക്കെ ഉള്ള ആളായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ജനക മഹാരാജാവ് ഒരു പരസ്യം ചെയ്തു, തനിക്ക് ജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ച് തരാൻ കഴിവുള്ള ഒരാള് ഈ സദസ്സിലേക്ക് വരണം. അപ്പൊ സദസ്സിൽ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട്, അവരെയൊക്കെ വാദത്തിൽ തോൽപ്പിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ആളാണെന്ന് തെളിയിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഈ അഷ്ടാവക്രൻ, കുട്ടിയാണ്, വലിയ പ്രായമൊന്നും ആയിട്ടില്ല, അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു കുത്തിയ ശരീരവും കൊണ്ട് ഒരു വടിയും കുത്തി ഇങ്ങനെ സദസ്സിലേക്ക് കയറി പോവാണ്. അവിടെ ചെന്നപ്പോ സദസ്സിലുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും ഹാ 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉറക്കെ ചിരിച്ചു. അപ്പൊ ഈ അഷ്ടാവക്രനും ഉറക്കെ ചിരിച്ചു. ജനക മഹാരാജാവ് ചിരിച്ചില്ല. അപ്പൊ ജനകൻ രാജാവ് ഇദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിച്ചു, അഷ്ടാവക്രമുനിയോട് ചോദിച്ചു, എന്തിനാണ് അങ്ങ് ചിരിച്ചത്? ഇവരൊക്കെ ചിരിച്ചത് എന്തിനാന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അങ്ങയുടെ ശരീരം മാത്രം ഇവര് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ, മഹത്തായ മനസ്സ് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇവരൊക്കെ ചിരിച്ചത്. അങ്ങ് എന്തിനാണ് ചിരിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇത്രയും കേമനായിട്ടുള്ള ഈ ജനക മഹാരാജാവിന്റെ സദസ്സില് ഒരു കൂട്ടം ചെരുപ്പ് കുത്തികളാണല്ലോ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചിരിച്ചത് എന്ന്. അപ്പൊ അതെന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഈ പാതയിൽ കൂടി ചെരുപ്പിട്ടിട്ട് പോണ ആൾക്കാരുണ്ടാവും, അവരെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഈ ചെരുപ്പ് കുത്തികൾ ഇരിക്കുക. അവരുടെ ശ്രദ്ധ ഇവർക്ക് എത്ര വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടെന്നോ ഇവർ അറിവുള്ളവരാണോന്നോ ബഹുമാന്യരാണെന്നോ ഒന്നുമല്ല, ആ ചെരുപ്പുമ്പിൽ മാത്രമാണ് അവരിത് ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുപോലെ എന്നെ കണ്ടപ്പോ അവര് വേറൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല, എൻ്റെ ഈ വളഞ്ഞു പിരിഞ്ഞ ശരീരം മാത്രം കണ്ട് ചിരിച്ചുല്ലോ. ഇപ്പൊ ഒരു പുഴയാണെങ്കിൽ അത് വളഞ്ഞു പൊളഞ്ഞ് ആണ് ഒഴുകുക, പക്ഷെ അതിലെ സ്വച്ഛമായിട്ടുള്ള ജലത്തിന് വല്ല വിഷമമുണ്ടോ? അത്രയും നല്ലതല്ലേ അത്. അങ്ങനെ അങ്ങയുടെ സദസ്സിൽ ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണല്ലോ എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചിരിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ജനക മഹാരാജാവ് അദ്ദേഹത്തിനെ തൊഴുതു. എന്നിട്ട് പിന്നെ വാദം ഉണ്ടായി, മറ്റവരെയൊക്കെ തോൽപ്പിച്ചു, ഏറ്റവും വലിയ ആളായി എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് കഥാട്ടം. അപ്പൊ നമ്മളിതിനു മുമ്പത്തെ അധ്യായത്തിലും പറഞ്ഞു, വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നെ ബ്രാഹ്മണേങ്ക വിഹസ്തിനി ശുനി ചൈവ സ്വഭാഗേച പണ്ഡിത സമദർശിന. ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞു സമലോഷ്ട അശ്മ കാഞ്ചന. അപ്പൊ ഈ സമദർശിത്വം ആളുടെ രൂപം കണ്ടിട്ടല്ല, സമ്പത്ത് കണ്ടിട്ടല്ല, ജാതി നോക്കിയിട്ടല്ല, സ്ഥാനമാനങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടല്ല, സൗന്ദര്യം നോക്കിയിട്ടല്ല എന്ത് വേണ്ടത്, ഓരോരുത്തരെയും വിലയിരുത്തേണ്ടത് എല്ലാവരെയും വിശേഷപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ എങ്ങനെ നോക്കും? ഒരേപോലെ സമദർശിത്വം കൂടി നോക്കും. അതാണ് നമുക്കിപ്പോ ഒരു സീരിയലൊക്കെ കാണുമ്പോ ചില ആൾക്കാരോട് ദേഷ്യം. പണ്ട് മഹാഭാരതം സീരിയൽ വന്നപ്പോ ശ്രീകൃഷ്ണനായ ആളോട് വളരെയധികം ഇഷ്ടം, ശകുനിയായ ആളോട് ഭയങ്കര ദേഷ്യം, അങ്ങനെ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ അവരതൊന്നും അർഹിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. അവര് ആരാണ് അത് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തത്, ആ ആള് സംവിധായകൻ പറയുന്നത് പോലെ അവര് അഭിനയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ ഈ ലോകം എന്ന ഈ നാടകം സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ വേഷം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ അത് അവരെയൊന്നും പരിഹസിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. വേഷം എനിക്കെന്തെന്ന് വിധിപ്പത് വിഭോ ഭവച്ചിത്തം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാനാണ് എനിക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ ആടാനുള്ള വേഷം എന്ന് വിധിച്ചിട്ടുള്ളത്. വിശ്വപ്രിയനായി നടനം ചെയ്വത് വിധേയനൻ കൃത്യം. എന്ത് വേഷമാണോ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതിനെ ലോകത്തിന് മുഴുവനും ഇഷ്ടമാവുന്ന വിധത്തില് അവതരിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം. അതുകൊണ്ട് ഈ ഭഗവാന്റെ നാടകത്തിലെ ആൾക്കാരോടൊക്കെ ഒരേപോലെയുള്ള മനോഭാവം വേണം. ആരോടും ദേഷ്യം വേണ്ട, ആരോടും അതിപ്രിയവും വേണ്ട എന്നാണ് ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം. സുഹൃത് മിത്ര അരി ഉദാസീന മധ്യസ്ഥ ദ്വേഷ്യ ബന്ധുഷു സാധുഷ്വബിച്ച പാപേഷു. പാപികളായിക്കോട്ടെ സാധുക്കളായിക്കോട്ടെ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാവരോടും സമബുദ്ധിർ വിശിഷ്യത. സമബുദ്ധി ആർക്കാണ് ഉള്ളത്? ആ ആള് വിശിഷ്ടനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി ഭഗവാൻ പറയണത് യോഗത്തിനെ പറ്റിയാണ്. അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിലെ യമനിയമങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. മനസ്സ് സമനിലയായിരിക്കണം, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ പറഞ്ഞു. ഇനി
യോഗാവസ്ഥ ഉണ്ടല്ലോ, അത് എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് ഇനി ഭഗവാൻ വിസ്തരിച്ച് പറയുന്നത്. യോഗി യുഞ്ജീത സതതം ആത്മാനം രഹസി സ്ഥിത ഏകാകി യത ചിത്താത്മാ നിരാശീര പരിഗ്രഹ. എങ്ങനെയാണ് ഒരു യോഗി ഇരിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യോഗിയുടെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ്, ഇരിക്കേണ്ട കാര്യം ഇനി വരും. അപ്പൊ യോഗി യുഞ്ജീത, ഭഗവാനിൽ ചേരുന്നു. എപ്പോ? സതതം, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കല്ല, സതതം, എല്ലായ്പ്പോഴും ആ ആളുടെ മനസ്സില് ഭഗവാനോട് ചേരാനുള്ള ആ ആഗ്രഹം ഇങ്ങനെ ഭഗവാനോട് ചേർന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇരിക്കാം. ആത്മാനം രഹസ്യ സ്ഥിത, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആത്മാനം യുഞ്ജീത യോഗി എന്നാണ് കേട്ടോ. മനസ്സുകൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും ബുദ്ധി കൊണ്ടും ഒരു ആള് ഭഗവാനോട് ചേർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആളാണ് ആര്? യോഗി. രഹസ്യ സ്ഥിത, രഹസ്യ എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞാല് ഏകാന്തതയില് വിജനതയില് ആയിരിക്കും അധികം ഇരിക്കാനായിട്ട് ആൾക്ക് താല്പര്യം. കാരണം മറ്റ് ശ്രദ്ധകളൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാനായിട്ട്. ഏകാഗി, ഈ കുറെ വളകളുണ്ടെങ്കിൽ കലകല കൂടും, ഒരു വള മാത്രമാകുമ്പോ ശാന്തമാവെന്ന് പറയൂലോ. അതുപോലെ ഇദ്ദേഹത്തിന് കുറെ അധികം ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ കലകല വർത്തമാനത്തിന് ഒന്നും താല്പര്യമില്ല, ഏകാഗിയായിട്ടിരിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം. യഥചിത്താത്മാ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിനും ബുദ്ധിക്കും നല്ല നിയന്ത്രണമുണ്ട്, നിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള ആത്മാവാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ. കൂടാതെ നിരാശി ആണ്, ഒന്നിനോടും അയാൾക്ക് ആശയില്ല, എനിക്ക് ഇന്നത് കിട്ടണം എന്നുള്ള ഒരു മോഹം, ആഗ്രഹം ഇല്ല. ആ പരിഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ കയ്യിൽ ഓരോന്ന് കാണുമ്പോൾ അത് സ്വന്തമാക്കണം എന്നൊരു വിചാരം, ആ പരിഗ്രഹം അതും അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആളെയാണ് യോഗി എന്ന് പറയുന്നത്. യോഗിയുടെ അവസ്ഥയാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. യുഞ്ജീത സതതം ആത്മാനം, ആത്മാവ് കൊണ്ട്, ശരീരം കൊണ്ട്, മനസ്സുകൊണ്ട്, ഹൃദയം കൊണ്ടൊക്കെ യുഞ്ജീത, ഭഗവാനിൽ ചേരാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പിന്നെ സതതം, എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ്. രഹസ്യ സ്ഥിത, വിജനതയിൽ ഇരിക്കാനാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇഷ്ടം. ഏകാഗി, കൂട്ടുകൂടാൻ വലിയ ഇഷ്ടമില്ല. പിന്നെ യഥചിത്താത്മ, മനസ്സും ശരീരവും ഒക്കെ അയാളുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും. നിരാശി, ഓരോന്ന് കാണുമ്പോഴും അത് എനിക്ക് വേണമേ എന്നുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ തരം മോഹങ്ങൾ, അതൊന്നും അയാൾക്കില്ല. ആ പരിഗ്രഹം, മറ്റുള്ളവരുടെ കയ്യിലുള്ളത് സ്വന്തമാക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹവും അദ്ദേഹത്തിന് ഇല്ല. അങ്ങനെയുള്ള ആളെയാണ് യോഗി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഇതിൽ ഇദ്ദേഹം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏകാന്തത ശീലിക്കാനായിട്ട്, ഏകാന്തത പരിശീലിക്കാനായിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മള് അടുത്ത ശ്ലോകം മുതൽ ധ്യാനം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തില് ധ്യാനത്തിന് നമ്മളെ ഒരുക്കാണ്, നമ്മളെ മാനസികമായിട്ട് ഒരുക്കുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണത്. നമ്മളെ ഉയർത്താനായിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്. യോഗത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ധ്യാനത്തിന് ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫോണൊക്കെ ഓഫ് ആവണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ശ്രദ്ധ അതിലേക്ക് പോവും, മെസ്സേജ് നോക്കണം എന്നൊക്കെ തോന്നും. അപ്പൊ ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് നമ്മളുടെ ഫോണുകളൊക്കെ ഓഫ് ആക്കും. അതുപോലെ ഇന്ന സമയം എന്നൊന്നുമില്ല. സന്ധ്യ നേരത്തെ ഞാൻ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചതായിരുന്നു, സന്ധ്യക്ക് തിരക്കായിപ്പോയി, അതുകൊണ്ട് ഇനി ഇപ്പൊ വേണ്ടെന്നു വിചാരിക്കരുത്. ഇന്ന സമയം എന്നില്ല. എപ്പോഴാണോ ഏകാന്തത കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അതാവണം ധ്യാനത്തിന് ഏറ്റവും പറ്റിയ സമയം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഏകാന്തമായിട്ട് വിജനതയിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. നമ്മൾ അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ഭഗവാന്റെ രൂപം ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ആ രൂപത്തിനെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഉണർത്തണം. പിന്നീട് അങ്ങനെ കുറെ ശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രൂപം ഇല്ലാതെ തന്നെ ഒരു പ്രകാശമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണന്റെ രൂപം മാത്രമായിട്ടോ നമുക്ക് ധ്യാനം സാധിക്കും. ആ ധ്യാനം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കും. പിന്നെ നമ്മളിലൊക്കെ 3 തരം പ്രകൃതിയാണുള്ളത്, സത്വം, രജസ്, തമസ്. അപ്പൊ തമസ് നമ്മളെപ്പോഴും വേണ്ട എന്നങ്ങനെ നിഷേധമായിട്ടിരിക്കും, നല്ല കാര്യമൊന്നും ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കില്ല. ആ നേരം ഉറങ്ങിക്കൂടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മടി പിടിച്ചു ഒരു വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇരുന്നൂടെ, മടി പിടിച്ചിരുന്നൂടെ എന്നും പറയുന്ന സ്വഭാവമാണ് താമസം. പിന്നെ രജസ് ആണെങ്കിലോ എപ്പോഴും എന്തിലെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും.
എപ്പോഴും വർത്തമാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും വീട് വൃത്തിയാക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കും. വേറെ ഒന്നിനും സമയമില്ല, ഭഗവാനെ ഓർക്കാനൊന്നും അവർക്ക് നേരെയില്ല. എനിക്ക് എവിടെയാ നേരം, എനിക്ക് ആ പണിയുണ്ട് ഈ പണിയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കും. അത് രജസ് സ്വഭാവം, രാജസ സ്വഭാവമാണത്. അപ്പൊ ഇതിനെ രണ്ടിനെയും നമ്മൾ ജയിക്കണം. അതാണ് ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ ഭൗതിക കാഴ്ചകളില് നിൽക്കരുത്, ഏകാന്തമായിട്ട് ഇരിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ രജസിനെ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. തമസിനെ എങ്ങനെയാണ്? എപ്പോഴും ഉറങ്ങരുത്, മടി പിടിക്കരുത്, ഭഗവാനെ കിട്ടണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ രജസ്സിനെയും ജയിച്ചു. പിന്നെന്താ ഉള്ളത്? സത്വഗുണം. സത്വഗുണത്തിന് മുൻതൂക്കമുള്ളവരാണ് ഈ ഭഗവാനിലേക്ക് ചേരുക. ഭക്തി അവർക്കേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതാണ് ഈ സത്വഗുണത്തിനെ ഉണർത്തണം നമ്മൾ എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഈ സത്വത്തിനും രജസ്സിനും തമസ്സിനും ഉള്ള 3 ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾക്കും മുകളിലുള്ള ആളെ പറയും ഗുണാതീതൻ. ഗുണാതീതനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മൾ ചേരണം. താഴെയുള്ള 2 പടികളാണ് തമസ്സും രജസ്സും. അതിന്റെ ഉയർന്ന പടിയാണ് സത്വം. അപ്പൊ സാത്വിക ബുദ്ധിയുള്ള ആൾക്കാര് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. അങ്ങനെ അവര് ധ്യാനം പരിശീലിക്കുമ്പോ ധ്യാനത്തിൽ കൂടെ അവരുടെ മനസ്സിൽ അമൃത് വരും, ആനന്ദം പോലെയുള്ള ഒരു സന്തോഷം എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. പിന്നെ അവർ ഈ ഭൗതികതയില് അധികം മുങ്ങി സമയം കളയില്ല. അപ്പൊ ധ്യാനം പലതരമുണ്ട്. അത് എന്താണ്, പണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോരുത്തർ ധ്യാനം പഠിപ്പിക്കുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെയൊന്നും ആവരുത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ചിലർ ഈ ഹഠയോഗമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, മണ്ണിൽ തല പൂഴ്ത്തി വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന ധ്യാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കണ യോഗം ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ വെറുതെ ആൾക്കാരെ ആകർഷിക്കാനുള്ളതാണ്. അതല്ല ശരിക്കുള്ള ഇതാ കണ്ടോ, വൈൻ കുടിച്ചിട്ടുള്ള ധ്യാനമാണിത്. അതുപോലെ തല മണ്ണിൽ ഹഠയോഗങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, മണ്ണിൽ കുറെ നേരം തല കുത്തി നിൽക്കുന്നവരുണ്ട്, പിന്നെ കസേരയിൽ ഇരുന്നിട്ടുള്ള യോഗമുണ്ട്. അങ്ങനെ പലതരം ശരീരം കൊണ്ട് കാണിക്കുന്ന അഭ്യാസങ്ങളുണ്ട്. അതൊന്നുമല്ല ശരിക്കുള്ള യോഗം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണം, അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകള്, ഗോസിപ്പുകള്, അതൊന്നും പിന്നെ ആളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കില്ല, ആകർഷിക്കില്ല. നമ്മളുടെ ആത്മാവിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ഒരു ധ്യാന അവസ്ഥ നമുക്ക് കൈവരും. അത് എത്ര ഭൗതിക ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിച്ചാലും, എത്ര തമാശ കേട്ടാലും, സന്തോഷമുള്ള വേറെ എന്ത് ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താലും ആ ആനന്ദം കിട്ടില്ല. ഏതുപോലെ ധ്യാനത്തിലൂടെ കിട്ടുന്ന പോലെ. അപ്പോ ഏകാന്തത ഇഷ്ടപ്പെടണം, ബാഹ്യമായ വിഷയങ്ങളെ അകറ്റണം. അതിൻ്റെ ഒന്നും പിന്നാലെ നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ നമ്മൾ വിടില്ല എന്നുള്ള കൂടസ്ഥ ദൃഢമായിട്ടുള്ള നിശ്ചയം നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. അങ്ങനെയല്ലാതെ നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ, നമ്മളെ ഈ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഉന്നതിയിൽ തടയുന്നുള്ള ആൾക്കാർ വരുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കൂർമ്മ അങ്കാനീവ. ആമ തൻ്റെ ശത്രുക്കളെ കാണുമ്പോൾ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തലയും കയ്യും കാലും ഒക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കും. അതുപോലെ വേണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഒക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു ദിവസം നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ എത്ര ചിന്തകൾ വരുന്നതാണോ ശാസ്ത്രം പറയുന്ന? 60,000 ചിന്തകൾ വരൂത്ര. അപ്പൊ അത് നമ്മളെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ, കോളിലൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള കടല് പോലെ നമ്മളെ പ്രക്ഷുബ്ധരാക്കും മനസ്സിന്. അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലാതെ ധ്യാനം കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സ് ശാന്തമാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. യോഗി യുഞ്ജീത എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മൾ ചേരും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്കൊന്നും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. വീട്ടിലെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും നമുക്ക് ചെയ്യാം. നല്ല പോലെ നല്ല ഭക്ഷണം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ നന്നാവും. അങ്ങനെയാണ്. അല്ലാണ്ട് അതൊന്നും വേണ്ടാന്ന് വെക്കണ്ട, ഇനി ഞാൻ പാട്ട് കേൾക്കില്ല, ഇനി ഞാൻ ഒന്നും കാണില്ല, അല്ല, അങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു കാര്യവും വേണ്ട. അതിൽ വല്ലാതൊരു അഭിനിവേശം ഉണ്ടാവരുത് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാനോടാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവുന്നത്. TV കാണാം, ന്യൂസ് കേൾക്കാം, എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. പക്ഷെ അതില്ലാണ്ട് പറ്റില്ല എന്നുള്ള ചിന്ത പാടില്ല. നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുറപ്പിക്കണം, അതിനെ വീണ്ടും വീണ്ടും ധ്യാനിക്കണം, അത് പ്രവൃത്തിയിൽ കൊണ്ടുവരണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഉയർന്നുയർന്ന് ഭഗവാനോട് ചേരാനായിട്ടുള്ള അർഹത കിട്ടും നമുക്ക്. ഇനി അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിനെ ഒരുക്കി കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ധ്യാനത്തിനായിട്ട്.
ഇനി ശരീരത്തിന് എന്ത് ചെയ്യണം ധ്യാനിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നാണ് അടുത്ത 2 ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ മനസ്സിനെ എങ്ങനെയാണ് ഒരുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. ഏകാഗ്രിയായിരിക്കണം, യാതൊരു ആഗ്രഹവും ഉണ്ടാവരുത്, ചിത്തവൃത്തികളെ നിയന്ത്രിക്കണം, ആത്മാവിനെയും ബുദ്ധിയെയും മനസ്സിൽ ഭഗവാനിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥിതിയായ നമ്മുടെ ധ്യാനത്തിന് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇരിക്കേണ്ടതാണ് 11ഉം 12ഉം. ശുചൗ ദേശേ പ്രതിഷ്ഠാപ്യ സ്ഥിരം ആസനമാത്മന നാത്യുച്ഛ്രിതം നാതിനീചം ചൈല അജിന കുശോത്തരം തഥൈകാഗ്രം മനഃകൃത്വാ യദചിത്തേന്ദ്രിയക്രിയ ഉപവിശ്യാസനേ യുഞ്ജ്യാത് യോഗം ആത്മവിശുദ്ധയേ. ആത്മാവിനെ പോലും വിശുദ്ധമാക്കുന്ന ആ യോഗം, ആ ധ്യാന അവസ്ഥ എങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ ഇരിക്കാൻ. ശുചൗ ദേശേ, ഏറ്റവും വൃത്തിയുള്ള സ്ഥലത്ത് വേണം നമ്മൾ ഇരിക്കാൻ. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ, എപ്പോഴും വല്ല ഉറുമ്പോ ഈച്ചയോ പാറ്റയൊക്കെ വന്ന് നമ്മളെ ശല്യം ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ശുചിയായ സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കണം. ശുചൗ ദേശേ പ്രതിഷ്ഠാപ്യ, ഒരു ആസനം, സ്ഥിരം ആസനം ആത്മന. ആത്മന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൻ്റെ ഒരു സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഇളകാതെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ആസനം, ഒരു ഇരിപ്പിടം അതിനെ ആയിട്ട് ഒരുക്കണം. എങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് വേണം? ശുചൗ ദേശേ, വൃത്തിയുള്ള സ്ഥലത്ത് വേണം. കിടപ്പ് മുറിയുണ്ട്, ഊണുമുറിയുണ്ട്, കുളിമുറിയുണ്ട്, അടുക്കളയുണ്ട്, പല സ്ഥലമില്ലേ. അതില് നമ്മൾക്ക് ശ്രദ്ധ കിട്ടാൻ ഏറ്റവും നല്ല പൂജാമുറി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇരിക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആകർഷണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കാം. അതാണ് ശുചൗ ദേശേ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു വിളക്ക് കൊളുത്തി വെച്ചാല് കൂടുതൽ നന്നായി. അത് അവിടെ ഒരു വിശുദ്ധി കൂടുതൽ കൊണ്ടുവരും. ആ പരിശുദ്ധി നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ സ്വാധീനിക്കും. പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞ, സ്ഥിരമായിരിക്കണം, ഇളകി കളിക്കാത്ത നല്ല ഒരു ഉറപ്പുള്ള ഇരിപ്പിടം ആയിരിക്കണം. ന അത്യുച്ഛ്രിതം, അധികം ഉയർന്ന ഒരു പീഠമൊന്നും വേണ്ട, അത് തട്ടിമറിഞ്ഞ് വീണേക്കാം. അതുകൊണ്ട് അധികം ഉയരമില്ലാത്തതാവണം. ന അതിനീചം, വളരെയധികം താഴ്ന്നതും ആവാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ഉയരത്തിലും വേണ്ട, കുഴിയായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തും വേണ്ട, സാധാരണ നിലത്തിരുന്നാൽ മതി. അതാണ് ഇതിനർത്ഥം. പിന്നെ ഇരിപ്പിടം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം? ചൈല അജിന കുശ ഉത്തരം. കുശെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ, കുശപ്പുല്ല്. അജിനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് മാനിന്റെ തോലാണ്. ചൈലം എന്ന് പറഞ്ഞാല് തുണി. അപ്പൊ ഒരു വസ്ത്രം വേണം, മാൻതോല് വേണം, കുശം വേണം. അപ്പൊ അതൊക്കെ പണ്ടത്തെ കാലത്താണ്, 5000 വർഷം മുമ്പത്തെ കാര്യമാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പൊ നല്ല വൃത്തിയുള്ള ഒരു തുണി മാത്രം മതി. അങ്ങനെ ഇതിൽ പറയുന്നത് കുശ ഉത്തരം. ഉത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേലേക്ക് മേലെ. ആദ്യം കുശപ്പുല്ല് നിരത്തണം, അതിന്റെ മുകളില് മാൻതോല് വിരിക്കണം, അതിന്റെ മുകളില് ഒരു തുണി വിരിക്കണം. അപ്പൊ ഈ മാൻതോല് എന്തിനാ വിരിക്കണേന്ന് ചോദിച്ചാല്, മാൻതോല് വിരിച്ചാല് ക്ഷുദ്രകീടങ്ങളൊന്നും വരില്ല. അതിന്റെ ഒരു മണമൊക്കെ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് മാൻതോല്. മാനിനെ കൊന്നിട്ടൊന്നും അല്ല കേട്ടോ. പുലിയുടെയും മാനിന്റെ ഒക്കെ തോല് കിട്ടുന്നത് അവര് പ്രായമായിട്ട് കാടല്ലേ, കാട്ടിൽ ചത്തു പോകുമ്പോ ഈ തോല് മാത്രം ദഹിച്ചു പോവാതെ അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് അവര് അജിനം എടുക്കുന്നത്, മൃഗത്തോല് എടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ കുശ ഉത്തരം, ഇങ്ങനെ ഒരു ഇരിപ്പിടം ഉണ്ടാക്കണം. പിന്നെന്താ വേണ്ടത്? തഥ ഏകാഗ്രം, അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കണം, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ. യഥ ചിത്ത ഇന്ദ്രിയ ക്രിയ, നമ്മളുടെ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും എല്ലാ പ്രവൃത്തികളെയും എന്ത് വേണം? നിയന്ത്രിക്കണം. ആമയെ പോലെ ഒക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കണം. ഉപവിശ്യ ആസനെ, അങ്ങനെ ഉപവിശ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നിട്ട്, ആസനെ, ആസനത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ഉണ്ടാക്കിയ ഇരിപ്പിടത്തിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കണം. എന്നിട്ട് യോഗം ആത്മവിശുദ്ധയെ, നമുക്ക് ആത്മശുദ്ധിക്കായിട്ട് ധ്യാനം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ചിന്ത മാത്രം മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക, ഏകാഗ്രത മാത്രം കൊണ്ടുവരിക. ചിന്തകളൊക്കെ ആദ്യം കുറെ വരും, പക്ഷെ അതിനെ അധികം ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഇരുന്നാൽ മതി. അല്ല, ബലം പിടിച്ച് നിയന്ത്രിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, ചിന്ത വരാതിരിക്കില്ല. പിന്നെ അത് കുറഞ്ഞു വന്നോളും. പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി, എന്തൊക്കെ ചിന്തകളാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ, ഇങ്ങനെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഭാരം ഞാൻ ചുമക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? ട്രെയിനിൽ പോകുമ്പോ വെറുതെ സീറ്റിൽ ഇരുന്നിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ പെട്ടി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ നമുക്ക്. ഇതൊക്കെ ഭഗവാനെ അങ്ങോട്ട് ഏൽപ്പിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നലെ പറഞ്ഞത്,
ആത്മൈവഹ്യ ആത്മനോ ബന്ധു. നമ്മൾ തന്നെ വേണം നമ്മളുടെ ബന്ധുവായിട്ട് നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ ശാന്തമായിട്ട് ചിന്തകളെയൊക്കെ പുറത്താക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ആവുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു മൂഡ് എന്ന് പറയില്ല, ധ്യാനത്തിനുള്ള ഒരു മാനസിക അവസ്ഥ വരും. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? ശുചൗദേശയായിരിക്കണം, വളരെ വൃത്തിയുള്ള ശുചിത്വമുള്ള സ്ഥലമായിരിക്കണം, സ്ഥിരം ആയിരിക്കണം, ഇളകാത്ത സ്ഥലമായിരിക്കണം. പ്രതിഷ്ഠാപ്യ, അങ്ങനെ ഒരു ആസനം തയ്യാറാക്കണം. നാദി ഉച്ഛ്രിതം നാദി നീചം, വളരെയധികം ഉയർന്നതും ആവാൻ പാടില്ല, വളരെ കുണ്ടില് പോയിട്ടുള്ളതും ആവാൻ പാടില്ല. ചൈല ജിന കുശോത്തരം, ഒരു വസ്ത്രം വൃത്തിയുള്ളത് അതിൽ വിരിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇരിക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ തത്ര ഏകാഗ്രമന, മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കണം. കൃത്വ യഥ ചിത്തേന്ദ്രിയ ക്രിയ, മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും പ്രവൃത്തികളും ഒക്കെ നിയന്ത്രിക്കണം. ഉപവിശ്യ ആസനെ, അങ്ങനെയുള്ള നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ആസനത്തിൽ ഉപവിശ്യ ഇരുന്നിട്ട് യോഗം ആത്മവിശുദ്ധയെ, ആത്മവിശുദ്ധിയാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് ഉറപ്പിച്ചിട്ട് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം. എങ്ങനെയാണ് ഇനി ഇരിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. 13ഉം 14ഉം ശ്ലോകങ്ങളിലെ ആ യോഗ പോസ്ചറാണ് പറയുന്നത്, എങ്ങനെ ഇരിക്കണം യോഗം ചെയ്യാനായിട്ട്. സമം കായ ശിരോഗ്രീവം ധാരയന്നചലം സ്ഥിര സംപ്രേക്ഷ്യ നാസികാഗ്രം സ്വം ദിശശ്ചാനവലോകയൻ പ്രശാന്താത്മാ വികദഭിർ ബ്രഹ്മചാരി വ്രതേ സ്ഥിത മന സംയമ്യ മച്ചിത്തോ യുക്ത ആസീത മത്പര. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു, സമം കായ ശിരോ ഗ്രീവം, നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് വളഞ്ഞ് കൂന് പോലെയൊന്നും ആവാൻ പാടില്ല, നിവർന്നിരിക്കണം. അപ്പോഴേ ആ നാഡികളും എല്ലാം ശരിയാവുള്ളൂ. കായം ശരീരം, ശിരസ് നമ്മളുടെ തല, ഗ്രീവം കഴുത്ത്. അപ്പോ തലയും കഴുത്തും നട്ടെല്ലും ഒരേ നേർരേഖയിലാവണം. സമം കായ ശിരോഗ്രീവം, നിവർന്ന് ഇരിക്കണം. ധാരയൻ അചലം സ്ഥിര, നമ്മള് ചലിക്കാതെ ഇളകാതെ വേണം ഇരിക്കാൻ. നമ്മളുടെ ശരീരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്നും ഇളകാൻ പാടില്ല. സംപ്രേക്ഷ്യ നാസികാഗ്രം, നാസികയുടെ അഗ്രത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കണം. ഇന്നലെയും പറഞ്ഞല്ലോ, ഭ്രുവോർ മധ്യം നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ ശ്രദ്ധ നാസികയുടെ അഗ്രത്തിലേക്ക് ആക്കാം. ദിശ സ്റ്റാൻ ന അവലോകയൻ, മറ്റുള്ള ദിക്കുകളിലേക്കൊന്നും ചുറ്റുമൊന്നും ഒരിടത്തും ന അവലോകയൻ, നോക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ സമകായ ശിരോഗ്രീവം, കഴുത്തും തലയും നട്ടെല്ലും ഒരേ നേർരേഖ പോലെ വെക്കണം. അചലം, നമ്മൾ ചലിക്കാൻ പാടില്ല. സ്ഥിരം, ഇളകാതെ ഇരിക്കണം. പിന്നെ സംപ്രേക്ഷ നാസികാഗ്രം, ശ്രദ്ധ മുഴുവനും ഭ്രൂമധ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. ദിശശ്ചാൻ അവലോകയൻ, ചുറ്റുഭാഗത്തേക്കൊന്നും നോക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെന്ത് വേണം? പ്രശാന്ത ആത്മാ, വളരെ ശാന്തമായിട്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത ചിന്തകളൊന്നും വിചാരിക്കാതെ എങ്ങനെ ഇരിക്കണം. വിഗത ഭീർ, ഭീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? പേടി. വിഗത ഭീ, ഒട്ടും ഭയമില്ലാതെ. കാട്ടിലാണല്ലോ പണ്ടൊക്കെ, അപ്പം മൃഗങ്ങൾ വരുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു പേടി ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ഒരു പേടിയും വേണ്ട. പിന്നെ ബ്രഹ്മചാരി വ്രതേ, ബ്രഹ്മചാരി വ്രതം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാനിലെ ബ്രഹ്മത്തിൽ മാത്രം ഉറച്ച ആളായിട്ട് ഇരിക്കണം. മന സംയമ്യ, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം. അതിനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, മനസ്സിനെ എങ്ങനെയായാലാണ് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാന്ന്. ആ അവസ്ഥ നേടിയിട്ട് വേണം ഈ ആസനം ഒരുക്കാനും ശിരോഗ്രീവം ഒക്കെ ഇരിക്കാനും ഒക്കെ. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും. അങ്ങനെ യുക്ത മത് ചിത്തോ, എന്നിൽ വേണം, ഭഗവാനിൽ വേണം ചിത്തത്തിനെ, മനസ്സിനെ ഉറപ്പിക്കാൻ. യുക്ത ആസീത മൽപര, മൽപരനായിരിക്കണം, ഭഗവാനോട് ചേരണം എന്നുള്ള വലിയ ആഗ്രഹം ഉള്ളവനായിരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് വേഗത്തിൽ തന്നെ ഈ ധ്യാനം കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങള് വരും എന്നാണ്. നടു നിവർത്തണം, ഇളകാതിരിക്കണം, നോട്ടം നാസാഗ്രത്തില് സ്ഥിരമായി വെക്കണം, ഭഗവാനിലേക്ക് മനസ്സിനെ ചേർത്ത് വെക്കലാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്നുള്ളത് അറിയണം. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല നേരം എപ്പോഴാന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രാഹ്മ മുഹൂർത്താണ്. അതായത് സൂര്യോദയത്തിന് 2 മുഹൂർത്തം മുൻപ്. ഒരു മുഹൂർത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 48 മിനിറ്റാണ്.
അപ്പൊ 96 മിനിറ്റ്, 1.5 മണിക്കൂർ മുമ്പ്. 6 മണിക്കാണ് സൂര്യൻ ഉദിക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ 4:30. അതാണ് സരസ്വതി അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മ മുഹൂർത്തം. ആ സമയത്താണെങ്കിൽ കൂടുതൽ വേഗം എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്താലും, പഠിച്ചാലും നൃത്തം ചെയ്താലും അല്ലെങ്കിൽ ഗാനം സംഗീതം അഭ്യസിച്ചാലും ഒക്കെ വളരെയധികം പെട്ടെന്ന് ഫലം കിട്ടുക. അപ്പൊ ധ്യാനത്തിനും അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പറ്റിയ സമയം. മാത്രല്ല എല്ലാവരും നിശബ്ദമായിട്ട്, പ്രകൃതി പോലും ശാന്തമായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയമായിരിക്കും. അപ്പോഴാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അതല്ല എനിക്ക് ആ നേരത്തെ എണീക്കാൻ പറ്റില്ല, പലരും പലതരല്ലേ, എനിക്ക് ഉറക്കം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ, പിന്നെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയം ശ്രദ്ധയോട് കൂട്ടിയിട്ട് ഇരിക്കാൻ എപ്പോഴാണോ ഒരു 15 മിനിറ്റിൽ തുടങ്ങാം, അങ്ങനെ കൂട്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ മതി സാധിക്കുക. ആ സമയത്ത് വേണം ഭഗവാനെ കൊണ്ട് ചേരാനായിട്ടുള്ള ശ്രദ്ധ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഒന്നിനോടും ഭയം ഉണ്ടാവേണ്ട. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാനിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോണേ. ഭഗവാൻ ആരാ? അഭയം തരുന്ന ആളാണ്, ഭയം ഇല്ലാതിരിക്കേണ്ട ആളാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് ചേർന്നാലേ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ജന്മം സഫലമാക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. ഒരു സമുദ്രത്തിലെ വെള്ളത്തുള്ളി അതിന് തനിയെ നിന്നാല് ഒരു കാര്യവുമില്ല. സമുദ്രത്തില് ആണെങ്കിലോ സമുദ്രത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായി അത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു തീപ്പൊരി, തീയിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു തീപ്പൊരി തന്നെ പോയാല് അത് വേഗം കെട്ടുപോകും. നേരെ മറിച്ച് ആ തീയിനോട് ചേർന്ന് നിന്നാലോ അതിന് എന്ത് വേണമെങ്കിലും കത്തിക്കാനുള്ള ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവും, ശക്തി ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഒരു കോശം നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലാണെങ്കിൽ അതിന് നല്ല വിലയുണ്ട്. അതിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കാര്യമില്ല. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമാണ്, ഭഗവാനോട് ചേർന്ന് നിന്നാലേ എനിക്ക് ശക്തി ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഭക്തി വേണം. പിന്നെ ഏറ്റവും അതിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഭക്തിയാണ്. ഭഗവാന്റെ ഒരു രൂപമാണ് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ അസുരനല്ലേ, ഇന്ന ആളെന്നൊന്നുമില്ല. അസുര രാജാവിന്റെ മകനാണ്, അസുരക്കുട്ടിയായിരുന്നു. എന്നിട്ടും ഈ ഭക്തിയെ കുറിച്ചാണ് ആ കുട്ടി പറഞ്ഞത്. വേറെ ഒരൊറ്റ ആള് നാരദന്റെ പേരിന്റെ കൂടെ പോലും ഭക്തൻ എന്ന് പറയില്ല, ഭക്തനാരദൻ എന്ന് പറയില്ലല്ലോ. പക്ഷെ ഈ അസുരക്കുട്ടിക്കാണ്, പ്രഹ്ലാദനാണ് ഭക്തൻ എന്ന് പറയാ. കാരണം എന്താ കാര്യം? ആ കുട്ടിയാണ് ഭക്തിയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്നതും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭക്തി ഉണ്ടാവണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചതും ഒക്കെ. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം? ഇനി പറയണു പ്രാണായാമത്തിനെ പറ്റിയാണ്. പിന്നെ പറയണില്ല, പ്രാണായാമം ചെയ്യണം. മുൻപ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. പ്രാണായാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു മൂക്കിൽ കൂടി, ഈ 2 ദ്വാരങ്ങളില് ഒരു മൂക്കിൽ കൂടി, ഒരു മൂക്ക് അടച്ചു പിടിച്ച് മറ്റേ മൂക്കിൽ കൂടി ശ്വാസത്തിന് പ്രാണവായുവിനെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കാം. അതിന് എന്താ പറയാ? പൂരകം. പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ 1, 2 എണ്ണീട്ട് ഒരു 10 വരെ എണ്ണണ സമയം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മെല്ലെ ശ്വാസത്തിനെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കാം. കാരണം ശ്വാസവും മനസ്സും ചിന്തകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് വളരെയധികം ബന്ധമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ശ്വാസത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കണം. അതുപോലെ കണ്ണിന്റെ ശ്രദ്ധ ഇങ്ങോട്ട് ആക്കണം എന്ന് പറയാൻ കാരണം കണ്ണ് ചലിച്ചാൽ മനസ്സും ചലിക്കുന്നതാണ് പറയാം. അതുകൊണ്ടാണ്. പിന്നെ അങ്ങനെ ഈ മൂക്ക് കൂടെ ശ്വാസത്തിനെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നു, പൂരകം. പിന്നെ ഇവിടെ കുറച്ചു നേരം കുംഭകം എന്ന് പറയും, നൃത്തം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സാവധാനം വലത്തെ മൂക്ക് കൂടെ ഇടത്തെ മൂക്ക് കൂടെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുക. കുറച്ചു നേരം ഇവിടെ നിർത്തുക, സ്തംഭിപ്പിച്ച് നിർത്തുക. അതിനുശേഷം സാവധാനം 1, 2, 10 വരെ എണ്ണ പോലെ പുറത്തേക്ക് വിടുക. ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഈ മൂക്ക് കൂടെ എടുക്കുക, ഇവിടെ നിർത്തുക, അങ്ങോട്ട് വിടുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രാണവായുവിനെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും, നാഡികൾ ശുദ്ധമാവും, നമ്മളുടെ ബുദ്ധിക്ക് ഉത്സാഹം വർദ്ധിക്കും, മനസ്സിന്റെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള ഈ ഓട്ടപ്പാച്ചിലൊക്കെ നിൽക്കും. അതിന് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം തന്നെ നമുക്കൊരു വളരെ വിശിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമായിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും. പിന്നെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുന്തോറും നമുക്ക് ഈ ധ്യാനിക്കാനുള്ള, ഭഗവാനോട് നമ്മൾ ചേരാനുള്ള ആ സമയം എന്താ വേഗമാവണം എന്നുള്ള തോന്നല് നമുക്ക് വന്നു തുടങ്ങും. അങ്ങനെ വേണം ധ്യാനത്തിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലൊക്കെ പറയണത്. എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് ശരീരത്തിനെ വെക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് ആസനം തയ്യാറാക്കേണ്ടത്, ധ്യാനാവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ ഇതില് ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നു. അടുത്ത ശ്ലോകം 15ാമത്തെ ശ്ലോകം. യുഞ്ജന്നേവം സദാത്മാനം യോഗി നിയതമാനസ
ശാന്തിം നിർവാണ പരമാം മത്സംസ്ഥാനം അധിഗച്ഛതി. യുഞ്ജൻ ഏവം, ഏവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇപ്രകാരം. മുൻപ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വിശദമായിട്ടുള്ള ധ്യാന പരിശീലനം. അതേപോലെ യുഞ്ജൻ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ആള് സദാ ആത്മാനം, നമ്മളുടെ ഉള്ളില് ഉള്ള ആ ആത്മാവിനെ, യോഗി നിയതമാനസം, നമ്മൾ അതില് ചേരണം എന്നുള്ള നിയതമായിട്ടുള്ള ഉറച്ച ഒരു വിശ്വാസത്തോട് കൂടിയിട്ട് വേണം ഇരിക്കാനായിട്ട്. യോഗി ഈ ഇതിനിരിക്കണ ധ്യാനത്തിനിരിക്കണ ആളെ പറയണതാണ്. യുഞ്ജന്നേവം സദാ ആത്മാനം യോഗി നിയതമാനസ. ഇപ്രകാരം ധ്യാന പരിശീലനത്തിലൂടെ ആത്മ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഭഗവാനുമായിട്ട് യുഞ്ജൻ ചേരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന യോഗിക്ക് എന്ത് കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത്? ശാന്തി, നിർവാണ പരമം, പരമമായ മോക്ഷം കിട്ടും, ശാന്തി കിട്ടും. മൽ സംസ്ഥാം അധിഗച്ഛതി, അദ്ദേഹത്തിന് എന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക്, എന്റെ സ്ഥാനം തന്നെ കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോ ആർക്കാണ് കിട്ടുക? നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മനസ്സിനെ അടക്കി ശരീരത്തിനെ നിയന്ത്രിച്ച് ഭഗവാനെ മാത്രം വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ശാന്തനായിട്ട് വേറെ ഒരു ചിന്തയും കൂടാതെ ഇരിക്കുന്ന ആ യോഗിക്ക് സദാ ആത്മാനെ, നമ്മളുടെ ഉള്ളില് സദാ പ്രകാശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള യോഗം, ചേർച്ച തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടുന്നതാണ്. പിന്നെയോ മൽ സംസ്ഥാം അധിഗച്ഛതി, എന്റെ സ്ഥാനം, അതായത് ബ്രഹ്മ മോക്ഷം, മോക്ഷത്തിലേക്ക് ആ യോഗി വരും, അയാൾക്കാണ് ശാന്തി കിട്ടുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശാന്തി എവിടെയാണ്? പുറത്തല്ല, നമ്മളുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ശാന്തി. അതിനെ കൊണ്ടുവരണം, പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം. അതിനാണ് ഈ ധ്യാന പരിശീലനം ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഇത്ര വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇതില് പ്രഭുപാദര് പറയണു, ഏകാന്തമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കണം, ശ്രദ്ധയോടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം, ഭക്ഷണം, ഉറക്കം, ജോലി, വിനോദം എന്നീ ശീലങ്ങളില് മിതത്വം പാലിക്കണം. ഭക്ഷണത്തിനെയും ഉറക്കത്തിനെയും ഒക്കെ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മനസ്സിനെ ജയിച്ചു എന്നാണ്. പിന്നെ ആസനം, കുശപ്പുല്ല് നിലത്ത് വിതരണം, മാൻതൊലി കൊണ്ട് മൂടണം, അല്ലെങ്കിൽ വൃത്തിയുള്ള ഒരു വസ്ത്രം വിരിച്ചാൽ മതി. അല്ലാതെ സുഖമായിട്ടുള്ള സോഫയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചാരുകസേരയിലോ കിടക്കയിലോ അല്ല ഇരിക്കേണ്ടത്, നിലത്തിരുന്ന് ശീലിക്കണം. അതിന് കുറെ തരാസനങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, വജ്രാസനം, പത്മാസനം, അതൊക്കെ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം. എന്തിനാണ് അത് ചെയ്യണേന്ന് വെച്ചാല് നടന്നുകൊണ്ടൊന്നും പറ്റില്ല. അപ്പോ രക്തം, നമ്മളുടെ രക്തം പല ദിക്കിലേക്കും ഓടും, ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമല്ലോ. അതിന് പകരം കാല് മടക്കി ചമ്രം പടിഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടേക്കൊക്കെ ഉള്ള രക്തം ഓട്ടം മുഴുവനും നമ്മുടെ തലയിൽ ഉണ്ടാവും, തലച്ചോറിന് കൂടുതൽ രക്തം കിട്ടും. അപ്പൊ ചിന്തകളൊക്കെ കുറെ കൂടെ ശക്തമാവും. ചിന്തകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തിനാണോ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണത് ആ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കിട്ടും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ചമ്രം പടിഞ്ഞ് അരക്കി താഴേക്ക് അധികം ശക്തി കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ ആദ്യമൊക്കെ വിഷമം ഉണ്ടെങ്കിലും കുറച്ച് സമയം അങ്ങനെ ഇരുന്നിരുന്ന ചമ്രം പടിഞ്ഞ് 1 മണിക്കൂറൊക്കെ നമുക്ക് ഇരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. വജ്രാസനം, പത്മാസനം, അങ്ങനെ ഏത് ആസനത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇരിക്കാം. പക്ഷെ അത് അധികം ഉയർന്നതോ താഴ്ന്നതോ ആവണ്ട. ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം വേണം. ശരീരവും കഴുത്തും തലയും നേർരേഖയിൽ വെക്കണം. മൂക്കിന്റെ അറ്റത്ത് സ്ഥിരമായിട്ട് നോക്കണം. അങ്ങനെ മനസ്സിന് അടക്കം വരും. പൂർണ്ണമായിട്ടും ലൈംഗിക ജീവിതത്തിൽ നിന്നും മറ്റു വിനോദങ്ങളിൽ നിന്നും ഒക്കെ മുക്തനാവണം. ഭയമില്ലാത്തവനാവണം. അത് മറ്റിതുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ആവരുത്. ധ്യാനം ഭഗവാനെ മാത്രം, ഭ്രൂമധ്യത്തിൽ ഭഗവാന്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപം ധ്യാനിക്കണം. പിന്നെ പ്രാണായാമം, പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ശ്വാസത്തിന്റെ ചലനത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കണം. ഇങ്ങനെ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു വിഷമവും കൂടാതെ ഈ ധ്യാനം പരിശീലിക്കാവുന്നതാണ്. ഭഗവത്ഗീതയില് ഭഗവാൻ തന്നെ ഒരു യോഗ മാസ്റ്റർ ആയിട്ട് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് ഈ ധ്യാനം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം. അത് മനസ്സ് നിയന്ത്രണത്തിലാക്കി തരും. അപ്പൊ ബുദ്ധി നിയന്ത്രണത്തിലാവും. നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കും. അതാണല്ലോ മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം തന്നെ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ വീട് തന്നെ വൈകുണ്ഠമാവും. നമ്മളുടെ മനസ്സില് അമൃതധാര പോലെ എപ്പോഴും ആനന്ദം നിറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിന് വീട് വിട്ടു പോകണ്ട,
നമ്മളുടെ വേഷമൊക്കെ മാറ്റി ഇനി കാവ്യാക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനി ആഭരണമൊന്നും ഇടില്ല, സിനിമ കാണില്ല, അതൊന്നും വേണ്ട, എല്ലാം ചെയ്യാം. പക്ഷെ അതിനോടൊന്നും ഒട്ടലുണ്ടാവരുത്. ഭഗവാനോടായിരിക്കണം നമ്മളുടെ ഒട്ടല്. അങ്ങോട്ട് ചേരണം. ഈ ജന്മം കൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ, അടുത്ത ജന്മം കൂടുതൽ മഹത്വമുള്ളതായിട്ട് കിട്ടാനെങ്കിലും അത് സഹായിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഒരു രുക്ഷു ആവണം. നമ്മള് യോഗ നല്ലോണം ആഗ്രഹിക്കണം, നമുക്ക് മുന്നേറണം എന്നുള്ള കാര്യം. അതിനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്നലെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഗ്രൂപ്പില് നമ്മളുടെ ആസ്പയറിന്റെ ഫോം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർത്തട്ടെ ക്ലാസ്? ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ശനിയാഴ്ച. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും ധ്യാനമൊക്കെ പരിശീലിച്ചോളൂ. വളരെ എളുപ്പത്തില് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള പോലെ ധ്യാനം പരിശീലിച്ചോളൂ. മനസ്സിനെ നമ്മളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ.